ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯ ತಪಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भरती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाण ज्ञान प्रतिवादि मदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्यानलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिक फलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीश कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यास गुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि विचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचार निरतान् अद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादाशित श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थन् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोद तीर्थार्यान् नौमि न्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವೇ ಸತಿ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ. ಹೀಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಆವಾಗ ನಾವು 5 ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಅಥವಾ 4ನೇದಾಗಿ ಏನೂ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ, ಅಥವಾ 5ನೇದಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ 5 ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಘಟ ಎಂಬ ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪಟ ಎಂಬ ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು, ಅವಿಶೇಷಿತ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಯಾವ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡದೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ವ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೇನೆ ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಘಟವು ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ, ಪಟಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ ಹೇಳಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನೋಡಿ, ನ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯವು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಸರ್ವಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂಬೋದಂತೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂತೂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಮ್ಮತಮೇವ. ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಂಶ ಮೊದಲನೇದು. ಟೀಕಾರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯವು ವಿಶ್ವಸ್ಯ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚ? ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಅಸತಃ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ, ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ತಾವತ್ ಮಮ ಸ್ವಯಂ ಸದೇವ ಸ್ವಯಮೇವ. ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತಃ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಸರ್ವಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಮಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸದೇವ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಸರ್ವಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಕಥಂ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದವಾದಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಅಸ್ವೀಕಾರಾತ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕಸತ್ವ ಇದೆ, ಸರ್ವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವಾ? ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಾದಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಘಟ ಪಟ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿರುವ ಸತ್ವಗಳು, ಸರ್ವಸತ್ವಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳು ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತ್ವ, ಆಕಾಶದ ಸತ್ವ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ, ಘಟದ ಸತ್ವ. ಪಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ, ಪಟದ ಸತ್ವ. ಇಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸರ್ವಸತ್ವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಕಾರೇ ಚ ಭೇದ ಭಂಗ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಘಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳು, ಸರ್ವ ಸತ್ವಗಳು ಇವೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ವ ಸತ್ವಗಳು ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದ್ಭೇದವಾದಿಗಳು ನಾವು. ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ಭೇದವಾದಿನ. ಸದ್ಭೇದವಾದಿಗಳಾದ ನಾವು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳಾಗ್ಲಿ ಸರ್ವಸತ್ವಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳನ್ನ ಸರ್ವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಭೇದವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ತತಶ್ಚ, ಆದ್ರಿಂದ ತೇನ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿನಗೇ ಅನಿಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐದನೇದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಘಟಪಟಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವತಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಐದನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ನ ಪಂಚಮಾಹ, ಐದನೇದು ಸರಿ. ಯಾಕೆ? ಯತಃ ಸತಃ ಏವ ಅಸತಃ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸದೇವ ನಿಯತಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಯತಶ್ಚ ಅಸತಃ ಏವ ಸತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಪಿ ನಿಯತಮೇವ ಅತಃ ತೇನ ಸಾಧ್ಯಮಾನೇನ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸದಸತ್ವಾಪತ್ಯ ಭೇದವಾದಿನಃ ಕಥಂ ಅನಿಷ್ಟಂ ಭವೇತ್. ನೋಡಿ, ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬಹುದು ನಾವು? ಸತ್ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮೇನ ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮೇನ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ. ಇವು ನಿಯಮೇನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅದು ಸತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವೇ ಸತಿ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿ, ಅಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗದೆ ಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಏನ್ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ನೀವು? ಅಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಸದಸದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸದಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸದಸತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ತು ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನಧಿಕರಣತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಸದಸತ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ? ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇನ ಸಾಧ್ಯಮಾನೇನ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸದಸತ್ವಾಪತ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚ ಸದಸತ ಅಂತಾಯ್ತು. ಸದಸತ ಅಂತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ತು ಅಸತ್ತು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಭೇದವಾದಿಗಳು. ಅದು ಸದಸತ್ವಾಪತ್ಯ ಭೇದವಾದಿನಃ ಕಥಂ ಅನಿಷ್ಟಂ ಭವೇತ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದೀತು? ಮತ್ತು ಮಯಾಹಿ ಏಕಸ್ಯೈವ ಸದಸತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸದಸತ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸದಸತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಘಟ ಈಗ ಸತ್ತಾಗಿದೆ, ಘಟ ನಷ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟ ಅಸತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಘಟವೇ ಸದಸತ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಭೇದೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಕಾಲಭೇದೇನ ದೇಶಭೇದೇನ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಸದಸತ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸೋಪಾದವು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಪರೋಪಾದೌ ಚ ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾತ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಘಟ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಪಾದವು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ.
ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಘಟ ಅಂಬೋದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪಾದವು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ಯ 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 ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ಅದು ಕಠಿಣ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಘಟ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ರ ಭೂತಲೇ ಘಟೋ ಅಸ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಘಟ ನಮಗ್ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಘಟ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಘಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಘಟ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಘಟವು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೂ ಒಂದೇನೆ, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಘಟ. ಘಟ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಘಟವು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಘಟಕ್ಕೇನೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಅಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ? ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟ ಸತ. ಈ ಘಟವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಘಟ. ಪರೋಪಾದೌಚ ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಘಟವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಟವು ಅಸತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಘಟವೇ ಸದಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧನ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು? ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವೇ ಸತಿ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ. ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಹೇಳೋದು ಅಸತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸದಸತ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟಪ್ಪ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸದಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ್ವಯೋರಪಿ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ ಕಥಂ ಸದಸತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಇತಿ ಚೇತ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ್ವಯೋರಪಿ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧ, ಒಂದೇ ಘಟಕ್ಕೇನೆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ವ ನಿಷೇಧ ನೀವು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಅಸತ್ವ ನಿಷೇಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಸತ್ವ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ, ನೋಡಿ ಒಂದು ನೇಮ ಟೀಕರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ತರ್ಹಿ ಅಸತಃ ಏವ ಸತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸನ್ನಿಯತಮೇವ. ಮೊದಲೇದ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಒಂದು ಘಟ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗನಿಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಯಮೇನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು.
ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸತಃ ಏವ ಸತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸನ್ನಿಯತಮೇವ. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅತಃ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಮೊದಲು ಈ ಘಟ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಪುನಃ ಅಸತೋಪಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೇನ ವ್ಯಾಹತೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೇನ ಭೇದವಾದಿನ ಕಥಂ ಅನಿಷ್ಟಂ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು. ಪುನಃ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಹತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಹತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವೇ ದುಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದಪ್ಪ? ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂತೀರಿ. ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ತು ಒಪ್ಪದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳೋದು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಹತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವ ನೀನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸತಃ ಏವ ಅಸತೋಪಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ನಿಯತಂ. ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಸತ್ತಿಗೇನೆ, ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ನಿಯಮೇನ ಹೇಗೆ ಅಸತ್ತಿಗೇ ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಕೂಡ ಸತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಹತ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಎರಡು ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪದಂಗೇ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವ್ಯಾಹತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ಸಿದ್ಧೇ ಪ್ರಾಕ್ ಅಯಂ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ನಿವಾರಯಿತು ಶಕ್ಯ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ನಿಯಮೇನ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇದೆ. ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸತ್ವ ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಸತ್ವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಅಂತಾಗಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ ಅಸತ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳೇ ಇಲ್ರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು. ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ತಂತಾಗ್ಲಿ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತಂತಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗಲ್ರೇ. ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು, ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಈ ಸದಸತ್ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ, ಮೂರನೇದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತೀನಿ. ಅಂತಂದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಆಗಬಹುದು. ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಗೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಉತ್ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂತಂತ ಇದ್ದ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗನಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ. ಟೀಕರ ಮಾತು
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಕ್ ಅಯಂ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ನಹಿ ನಿವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಃ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿರೋಧವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಕರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಕತ್ರ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಹೇಳಬಹುದು, ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಬೇಕು? ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಈಗ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ವಸ್ತುನೇ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಮಾದೇವ ಹೇತೋ ತತ್ಸಿದ್ಧಿ, ಇಲ್ರಿ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಮತಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಸ್ಮಾದೇವ ಹೇತೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಮಾತಾ ವಂದ್ಯಾ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕುತೋ ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧ. ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೇ ಮಾತಾ ವಂದ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವ ನನ್ನ ಹಡದವಳು ತಾಯಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಂತಂದ, ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನಬೇಡ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಎಂಬ ಮಾತನು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ವಕ್ಷಮಾಣ ಹೇತು ನೈವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧೇ ತತ್ರಾಪಿ ಸುವಚತ್ವಾತ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೇ ಮಾತಾ ವಂದ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ. ಮಮ ಮಾತಾ ವಂದ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಾತ್ ವಂದ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀವತ. ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇನೆ ಮಾತೃತ್ವ ವಂದ್ಯಾತ್ವ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಕ್ಷಮಾಣ ಹೇತು ನೈವ, ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇನೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಹೇಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೇ ಮಾತಾ ವಂದ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾತೃತ್ವ ವಂದ್ಯಾತ್ವ ಎರಡೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಲ್ರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಂಭಾವಿತ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯೇತ ಹೇತುನ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೇತು ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದ? ಅಗ್ನಿ ಅನುಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅನುಷ್ಣತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಅನುಷ್ಣತ್ವ ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ವಾ? ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಅಂತವನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಭಾವಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯೇತ ಹೇತುನಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ. ಸಂಭಾವಿತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ
ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ತತ್ರ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೈವ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್, ಮಾತೃತ್ವ ವಂದ್ಯಾತ್ವ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಹೇತುವಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ. ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಮಂ. ಮಾತೃತ್ವ ವಂದ್ಯಾತ್ವ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಹತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತು ಎಂಬುದು ಪ್ರವೃತ್ತವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ವ ಬಂತು, ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಸತ್ವ ಬಂತು. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸದಸತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ. ವ್ಯಾಹತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದು ವ್ಯಾಹತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಮಂ. ವ್ಯಾಹತವಾದ ನೋಡಿ, ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃತ್ವ ವಂದ್ಯಾತ್ವನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು ಇದು ವ್ಯಾಹತ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಹತವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಹತವಾದದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಸತಃ ಏವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಸತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸದೇವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಿತಮಸ್ತಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿದ್ರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ? ಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥನೇ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಸತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಅನ್ನಬೇಕು? ಸತ್ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಾನೇ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಸತಃ ಏವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಸತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ. ಸತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅತಃ ತೇನ ಬಾಧಿತೇನ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಇದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೆ ತೇನ ಬಾಧಿತೇನ ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೇನ ಭೇದವಾದಿನ ಕಥಂ ಅನಿಷ್ಟಂ ಭವೇತ್. ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ಬರೋದರಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ? ಸಾಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ನಿಮಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗುವುದು ನೀವು ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಟೀಕರ ಇದೆ. ಅವರಂದ್ರು ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ವಾವೇದಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತತ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ರಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ತತ್ವಾವೇದಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ರಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಅತತ್ವಾವೇದಕ, ತತ್ವಾವೇದಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತವರಂದ್ರೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ತತ್ವಾವೇದಕ ಅಲ್ಲ ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತೀನಿ ಅಂತೀಯೋ, ಆದರೆ ಮಮ ತಾವತ ಮುಖ್ಯಮೇವ ತತ್ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ತತ್ವಾವೇದಕನೇ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀ ಅಂತಿ. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಸತ್ಯತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀ ಅಂತಿ. ಅದೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಮ ತಾವತ್ ಮುಖ್ಯಮೇವ ತತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ ನಾವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ತರ್ಕಾಣ ಅದ್ಯಾಪಿ ಗಹನೆ ನಿವಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ, ದೃಶ್ಯತ್ವ, ಜಡತ್ವ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ, ಈ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅವೇ ಮೊದಲು ಗಹನ ನಿವಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನೀನ್ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಯುಕ್ತಿಗಳು, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ಗಹನ ನಿವಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಅವೇ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಯುಕ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ನೀನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ತರ್ಕಾಣ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಆ ತರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಯಾಪಿ ಗಹನೆ ನಿವಿಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಸಾಧಕವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ 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 ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ಭೇದವಾದಿನಃ ತೇನಾನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಸತ್ ಅಸತಶ್ಚಾಪಿ. ನೋಡಿ, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ಭೇದವಾದಿನಃ ಅಸತಶ್ಚಾಪಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತೇನಾನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್. ತೇನಾನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್, ತೇ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್. ತೇನ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್, ತೇನ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್. ಹಿಂಗೂ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಇರ್ಲಿ. ಅಂತೂ ತೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತೇ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ವಿಚಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.